Regarding the cancerous conditions, atrophic gastritis may be due to smoking, spices food, continuous ingestion of drugs, reflux of bile into the stomach, etc. এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য আমরা atrophic gastritis পাইতে পারি। And where we can get the pernicious anemia? Pernicious anemia কখন আমরা পেতে পারি? Patients have increased risk 4 to 6 times of development of carcinoma when compared to general population. It causes atrophic gastritis and precipitates carcinoma of fundus of the stomach, and lesions are polypoid and multicentric. তাহলে atrophic gastritis and pernicious anemia আমাদের এই দুটো টার্ম আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট রিগার্ডিং দি carcinoma of the stomach. And patients with hypogammaglobulinemia have 15-fold increased risk of developing carcinoma stomach. H. pylori infection results in atrophic gastritis followed by the intestinal type of gastric mucosal metaplasia and dysplasia. Eventually, it leads to intestinal type of gastric cancer also. Adenomatous polyps, যেটা বললাম আগে, adenomatous polyp which occurs in the antrum have highest risks of malignant transformation, have higher risks of malignant transformation. Larger polyps, that is more than 2 to 10 centimeter, have chance of 20% to develop malignant transformation. And polyp more than 2 centimeter, which one is pedunculated, can be removed by endoscopically. Higher chance of malignancy can seen in sessile polyps. স্টমাকের ভিতরে র্যান্ডমলি পলিপ সৃষ্টি হয় এবং যে পলিপগুলো সিসাইল সেগুলোর ভিতরে হায়ার চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যালিগনেন্সি। অ্যান্ড যে সমস্ত পলিপগুলো 2 সেন্টিমিটারের নিচে সেগুলো আমরা এন্ডোস্কোপিক্যালি রিমুভ করতে পারি। গ্যাস্ট্রিক আলসার হুইচ ইজ বিনাইন, দ্যাট ইজ গ্যাস্ট্রিক আলসারটা প্রথমে বিনাইন থাকে, ইনসিডেন্স অফ ম্যালিগনেন্সি ইজ 2%, and carcinoma arises in a gastric ulcer called ulcer cancer of the stomach. Sometimes in 2% ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার থাকে সেগুলোতেও ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশন হয়। আর কি হতে পারে? প্রিভিয়াস গ্যাস্ট্রোজেজুনাল অ্যানাস্টোমোসিস যদি থেকে থাকে, প্রিডিসপোজেস ডেভেলপমেন্ট অফ কার্সিনোমা অফ দি স্টমাক আফটার এ পিরিয়ড অফ 15 to 20 years. Such a carcinoma is related development of atrophic gastritis, achlorhydria and duodenogastric reflux. যখন একটা পেশেন্টের গ্যাস্ট্রোজেজোস্টমি করা থাকে এবং এটা লং টাইম থেকে থাকে সেখানে ডিউডেনোগ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স হয়, তারপরে সেখানে তোমার অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিসের সৃষ্টি হয়, অ্যাক্লোরহাইডিয়ার সৃষ্টি হয়, অ্যান্ড দেন দেয়ার ডেভেলপমেন্ট অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা। জেনেটিক যে কজটা আমরা বলেছিলাম সেখানে কার্সিনোমা স্টমাক ক্যান রান ইন ফ্যামিলিজ, হাউএভার অনলি 10% of patient give family history of carcinoma stomach. Carcinoma stomach is more common in patients with a blood group A. That is, এর একটা genetic predisposition থাকে, the patients who have got blood group A, and they are more vulnerable to develop gastric carcinoma. Most patients present with advanced stages because there are no early specific signs and symptoms of this disease. Regarding the clinical feature, সেখানে একটা bad thing is that the most patients present with advanced stage because there are no early specific sign and symptoms. Time lag between onset of disease and onset of symptoms. এটা যখনই সিমটম শুরু হয়েছে এরপরে যখন ডায়াগনোসিস হচ্ছে এর ভিতরে অনেকটা সময় গ্যাপ হয়ে যায়, যার ফলে আমরা অ্যাডভান্স স্টেজ ছাড়া এই ডিজিজটা সাধারণত পাই না। অ্যান্ড কমন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনস আর কি? দেয়ার ইজ এ 3 A's, that is anemia, asthenia and anorexia. Anemia, asthenia and anorexia. Anemia why? Due to bleeding from the tumor. Asthenia why? Due to septic absorption from the tumor. তাহলে টিউমার থেকে কিছু সেপটিক ম্যাটেরিয়াল অ্যাবজর্ব হচ্ছে, সেটার জন্য অ্যাস্থেনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে, and anorexia. These 3 A's are predominant symptoms produced by the patients: anemia, asthenia and anorexia. আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, the recent onset of early stage dyspepsia and epigastric discomfort. হঠাৎ করে একটা পেশেন্ট ভালো আছে, হঠাৎ করে সে তোমার আর্লি স্টেজটি ডেভেলপ করলো, কি ডিসপেপসিয়া হলো অথবা গ্যাস্ট্রিক এপিগ্যাস্ট্রিক ডিসকমফোর্ট হলো, তাহলে কিন্তু তোমাকে সাসপেক্ট করতে হবে দেয়ার মে বি সামথিং অ্যাবনর্মালিটি ইনসাইড দি স্টমাক।
স্পেসিফিক সিমটমস ডিপেন্ড অন দি সাইট অফ দি টিউমার। এর বাইরে আরও একটা কথা আছে যে টিউমারটা কোথায়, যে তোমার প্রক্সিমাল স্টমাকে, মিডল স্টমাকে আর ডিস্টাল স্টমাকে, তার উপরেও কিছুটা সিমটম নির্ভর করে। টিউমার ইন পাইলোরিক রিজন মে প্রেজেন্ট উইথ গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন, এবং এটাই মনে হয় যে এটি সহজ টু ফর দি আর্লি ডিটেকশন জন্য এটা সহজ। টিউমার ইন দি প্রক্সিমাল রিজন মে প্রেজেন্ট উইথ ডিসফেজিয়া অ্যান্ড হেমাটোমেসিস। যদি তোমার ফান্ডিক রিজনে তোমার কার্সিনোমাটা হয়ে থাকে, এটা সাধারণত আমাদের কাছে পেশেন্ট আসে ডিসফেজিয়া অথবা হেমাটোমেসিস নিয়ে আসতে পারে। ফ্রম দি বডি অফ দি স্টমাক মে প্রেজেন্ট অ্যাজ অনলি মাস পার অ্যাবডোমেন। যদি তোমার বডি অফ দি স্টমাকে ক্যান্সার হয়ে থাকে, তাহলে এটা অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্ট এসে কমপ্লেন করে আমার পেটে একটা চাকা মতো হয়েছে, পালপেট করলে বোঝা যায় যে হ্যাঁ আমার অ্যাবডোমেনে একটা মাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটাকে আমরা সাধারণত সাইলেন্ট ভেরিয়েন্ট বলি। অ্যান্ড মেটাস্টেটিক ডিজিজ মে প্রেজেন্ট উইথ জন্ডিস অ্যান্ড অ্যাসাইটিস। আবার এই ক্যান্সার থেকে যদি কোথাও মেটাস্টেসিস হয়ে থাকে, তাহলে ওরা একেবারে জন্ডিস অথবা অ্যাসাইটিস নিয়েও আমাদের কাছে আসতে পারে। তাহলে কতগুলো ভ্যারাইটি নিয়ে, কতগুলো ভেরিয়েন্ট নিয়ে পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, এবং দেয়ার আর সো মেনি ভেরিয়েন্টস অফ সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স, দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ এ ভেরি মাচ টাফ টু আর্লি ডায়াগনোসিস। রিগার্ডিং দি সাইন্স অফ দিস ডিজিজ, তাহলে আমরা পেশেন্টে কী পাবো? পেশেন্ট যখন আমরা পাবো শুড বি গ্রসলি অ্যানিমিক থাকবে, ক্যাকাক্সিক থাকবে, এপিগ্যাস্ট্রিক মাস থাকবে, যদি লিভারে সেকেন্ডারিজ থাকে তাহলে লিভারটা এনলার্জ থাকবে, ব্লুমার শেপ সেকেন্ডারিজ থাকবে, ভিরকোস নোড থাকবে, সিস্টার মেরি জোসেফ নোড থাকবে, কুকেনবার্গ টিউমার থাকবে, অ্যান্ড আইরিস নোড থাকবে। দেখো পেশেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে যে গ্রসলি এনিমিক অ্যান্ড ক্যাকাকটিক, তারপরে তোমার এপিগ্যাস্ট্রিক মাস এবং অ্যাবডোমেনটা হিউজলি ডিস্টেন্ডেড থাকবে, এবং এই পেশেন্টে দেখো আম্বলিকাসের ভিতরে একটা মাস দেখা যাচ্ছে, প্রমিনেন্ট অংশ দেখা যাচ্ছে। এটাকে আমরা বলবো যে দিস ওয়ান আম্বলিকাসের মাস, এটাকে বলবো সিস্টার মেরি জোসেফ নোডিউলস থাকবে, কুকেনবার্গ টিউমার থাকবে, এবং আইরিস নোড থাকবে। চোখে আইরিসেও অনেক সময় তোমার একটা নোডিউলস থাকতে পারে। তো এখানে একটা জিনিস আমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে হুইচ ইজ কল্ড ভিরকোস নোড। আমার মনে হয় সবাই আমরা জানি ভিরকোস নোডটা কী জিনিস। ইট ইজ দি লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড এনলার্জমেন্ট। আমাদের যে লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার রিজনে লিম্ফ নোড থাকে, ওটাকে আমরা ভিরকোস নোড বলি। যদি কখনো ম্যালিগন্যান্সি থাকে, তাহলে এটা যখন লিম্ফ নোডে মেটাস্টেসিস হয়, তখন লেফট সাইডের লিম্ফ নোডটা সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড এনলার্জ হয়, এবং এটা কমনলি হয় লেফট সাইড অফ দি হেড অ্যান্ড নেক, ফেস, তারপরে তোমার চেস্ট, তারপরে স্টমাক, অ্যাবডোমেন, অ্যান্ড লেফট সাইড অফ দি পেলভিসে যদি কোনো ম্যালিগন্যান্ট ফোকাস থাকে, তাহলে তোমার ভিরকোস গ্ল্যান্ডটা আমরা পালপেবল পেতে পারি। আরেকটা আছে কি সিস্টার মেরি জোসেফ নোড। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দিস? এটা একটা জিনিসটা তোমরা জেনে রাখো, সিস্টার মেরি জোসেফ এ একটা হেড অফ দি নার্সেস টু উইলিয়াম মায়ো। যে ব্রিটিশে একটা মায়ো ক্লিনিক্স আছে, একজন নাম এটা রিনাউন্ড অ্যান্ড ফেমাস ক্লিনিক্স হসপিটালস। ওখানে উইলিয়াম মাও যার নামে ক্লিনিকটি হয়েছে, তার ওখানে উনি হেড নার্স ছিলেন। অ্যান্ড she was the first to notice that a nodule in the umbilicus was often associated with abdominal malignancies. সে একসময় নোটিস করলো যে অ্যাবডোমিনাল ম্যালিগন্যান্সি হলে একটা আম্বলিকাসে একটা নোড পাওয়া যায়, অ্যান্ড দিস নোডিউলস প্রেজেন্ট অ্যাজ ফার্ম, রেড অ্যান্ড নন টেন্ডার। ইট রিজাল্টস ফ্রম এ স্প্রেড অফ টিউমার উইথিন দি ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট। এবং এটা সাধারণত ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টের ভিতর দিয়ে যদি টিউমারটা এক্সটেন্ড করে, তাহলে এটা পাওয়া যেতে পারে। অ্যান্ড 90% অফ দি টিউমার আর অ্যাডিনোকার্সিনোমাস, অ্যান্ড কমনেস্ট প্রাইমারিজ আর দি স্টমাক অ্যান্ড ওভারি। তাহলে স্টমাক অ্যান্ড ওভারিতে যদি কোনো ম্যালিগন্যান্সি থেকে থাকে, তাহলে এটা ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট দিয়ে এটা তোমার আম্বলিকাসে আসতে পারে। অ্যান্ড প্রাইমারি টিউমার ইজ অলমোস্ট ইনভেরিয়েবলি ইনঅপারেবল। ঠিক আছে, তাহলে এটাই হলো তোমার একটা সিস্টার মেরি জোসেফ নোড। আর কুকেনবার্গ টিউমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে, যেটা ওভারিতে টিউমার হয়, মেটাস্ট্যাটিক টিউমার হয়। অ্যান্ড আইরিস নোড তো আমি তোমাকে দেখালাম যে আইরিসেও নোড পাওয়া যেতে পারে।
তো আমি তাহলে আজকে আমি এখানেই এন্ড করে দিচ্ছি। আমি এর পরের অংশটুকু আগামীকালকে তোমাদেরকে ক্লাস নেব। তো তোমরা একটু গেট প্রিপারেশান নিও, এটা একটা জটিল চ্যাপ্টার, তোমরা নিজেরা একটু না পড়লে ভালোভাবে বুঝতে পারবে না। তোমরা আজকে একটু ভালো করে পড়ো। টুমোরো আই উইল কন্টিনিউ দিস চ্যাপ্টার অ্যান্ড হোপফুলি আই উইল বি এন্ড দিস চ্যাপ্টার অন টুমোরো। ওকে।